Today we will learn a very important lesson called Our Pride. আজ আমরা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখব যার নাম Our Pride, আমাদের গর্ব। This lesson is about our Victory Day and the sacrifices of our freedom fighters in 1971. এই পাঠটি আমাদের বিজয় দিবস এবং 1971 সালের মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে। We will know how Bangladesh became independent and why we respect our martyrs. আমরা জানব বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে এবং কেন আমরা আমাদের শহীদদের সম্মান করি। We will also learn some new words, answer questions, and talk about our feelings for our country. আমরা কিছু নতুন শব্দ শিখব, প্রশ্নের উত্তর দেব এবং দেশের প্রতি আমাদের অনুভূতি নিয়ে কথা বলবো। So, let's start the lesson with respect and love for our beloved Bangladesh. তাহলে, চল আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে পাঠ শুরু করি। Open the book to page 42, listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 42 নম্বর পৃষ্ঠা খুলো। শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে। Lesson 13 পাঠ 13, Our Pride, আমাদের গর্ব। After completing the lesson, students will able to এই পাঠটি শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। Read and understand texts, পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে। Ask and answer questions, প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে। Write short paragraphs, ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে। Participate in short dialogues and conversations on familiar topics, পরিচিত বিষয়ে ছোট সংলাপ ও কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে। Read the following passage. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ুন। December 16 is a remarkable day for Bangladeshi people. 16ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। On this day in 1971, Bangladesh got independence after a 9-month-long blood-soaked battle against the Pakistani army. 1971 সালের এই দিনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 9 মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। It is a day of national pride as well as a day of commemorating the sacrifices of the millions of Bangladeshi people. এটি জাতীয় গর্বের দিন, সেই সাথে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার দিন। Pakistani army killed 3 million people and assaulted thousands of women. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 30 লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং হাজার হাজার নারীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। The Victory Day is celebrated with great enthusiasm across the country. সারা দেশে মহা উৎসাহের সঙ্গে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। The day begins with the 31st gun salute at dawn, followed by the hoisting of the national flag at government buildings and private institutions. ভোরবেলা 31 তোপধ্বনির মাধ্যমে দিনটির সূচনা হয়। এরপর সরকারি ভবন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। Different political, cultural and educational programs are organized to pay homage to the martyrs of the war. যুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। The entire nation celebrates the day with colorful flags, banners and parades. সমগ্র দেশ রঙিন পতাকা, ব্যানার ও কুচকাওয়াজের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। The National Parade Ground hosts a grand military parade where the President, the Prime Minister and dignitaries from government and non-government sectors join. জাতীয় কুচকাওয়াজ ময়দানে এক বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যোগদান করেন। The National Martyrs Memorial in Savar, a monument dedicated to the soldiers and civilians who lost their lives during the war, becomes a focal point for citizens to pay their respect. সাভারের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ, যুদ্ধে প্রাণ হারানো সৈনিক ও বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি উৎসর্গীকৃত আমাদের এই স্মৃতিস্তম্ভটি, নাগরিকদের শ্রদ্ধা নিবেদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। People from all walks of life gather to offer flowers, recite patriotic songs, and recall the sacrifices made by the nation's heroes. সর্বস্তরের মানুষ ফুল অর্পণ করতে, দেশাত্মবোধক গান গাইতে এবং জাতির বীরদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে সমবেত হন। 1. Write the meanings of the following words. নিম্নলিখিত শব্দগুলোর অর্থ লেখো। Homage, শ্রদ্ধাগা, martyrs, শহীদ, dedicate, উৎসর্গ, patriotic, দেশপ্রেমিক, sacrifice, ত্যাগ, commemorate, স্মরণ। Here are the meanings of the words. শব্দগুলোর অর্থ নিচে দেওয়া হল। Homage, শ্রদ্ধাগা, a special show of respect or honor given to someone, especially someone great or important, কোনো ব্যক্তিকে, বিশেষ করে কোনো মহান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে, প্রদত্ত বিশেষ সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন। Martyrs, শহীদ, people who suffer or die for a cause, belief, or country, and are remembered with great respect, এমন ব্যক্তি যারা কোনো আদর্শ,
বিশ্বাস বা দেশের জন্য কষ্টভোগ করেন বা মৃত্যুবরণ করেন এবং যাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। ডেডিকেট উৎসর্গ, টু গিভ অর সেট অ্যাপার্ট সামথিং ফর এ স্পেশাল পারপাস অর ইন অনার অফ সামওয়ান, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কারো সম্মানে কোনো কিছু দেওয়া বা আলাদা করে রাখা। পেট্রিয়টিক, দেশপ্রেমিক, হ্যাভিং অর শোয়িং ডিপ লাভ অ্যান্ড ডিভোশন ফর ওয়ানস ওন কান্ট্রি, নিজের দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি থাকা বা দেখানো। স্যাক্রিফাইস, ত্যাগ, giving up something valuable or important, often for the sake of others or a greater cause, মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া, যা প্রায়শই অন্যের জন্য বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে করা হয়। Commemorate, স্মরণ, to honor and remember an important person or event, usually through a ceremony or special occasion. কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ঘটনাকে সম্মান জানানো এবং স্মরণ করা, যা সাধারণত কোনো অনুষ্ঠান বা বিশেষ উপলক্ষের মাধ্যমে করা হয়। A2. Answer the following questions. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। A. What is the significance of our Victory Day? আমাদের বিজয় দিবসের তাৎপর্য কি? B. Why do we pay homage to our martyrs? আমরা কেন আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই? C. What is the name of the monument situated at Savar? সাভারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভটির নাম কি? D. How many people have sacrificed their lives for our country's liberation? আমাদের দেশের মুক্তির জন্য কতজন মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন? Here are the answers to the questions. প্রশ্নগুলোর উত্তর নিচে দেওয়া হল। A. What is the significance of our Victory Day? আমাদের বিজয় দিবসের তাৎপর্য কি? Victory Day, celebrated on December 16, is highly significant for Bangladeshi people because on this day in 1971, Bangladesh achieved independence after a 9-month-long bloody war against the Pakistani army. প্রতি বছর 16ই ডিসেম্বর পালিত বিজয় দিবস বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 1971 সালের এই দিনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 9 মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। It is a day of national pride and a day of commemorating the sacrifices of millions of people who gave their lives for the country's freedom. এটি জাতীয় গর্বের দিন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার দিন। B. Why do we pay homage to our martyrs? আমরা কেন আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই? We pay homage to our martyrs because they made the greatest sacrifice by giving their lives during the Liberation War of 1971. আমরা আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই কারণ 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে তারা জীবন দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। They fought bravely against the Pakistani army so that Bangladesh could become a free and independent nation. তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন যাতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে পারে। We honor them to keep their memory alive and to express our deep gratitude for their supreme sacrifice. আমরা তাদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাদের সম্মান জানাই। C. What is the name of the monument situated at Savar? সাভারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভটির নাম কি? The name of the monument situated at Savar is the National Martyrs Memorial. সাভারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভটির নাম জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ। It is dedicated to the soldiers and civilians who lost their lives during the Liberation War of 1971. এটি 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে নিহত সৈনিক ও বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি উৎসর্গীকৃত। D. How many people have sacrificed their lives for our country's liberation? আমাদের দেশের মুক্তির জন্য কতজন মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন? According to the passage, 3 million people sacrificed their lives for the liberation of Bangladesh. অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য 30 লক্ষ মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন। The Pakistani army killed these 3 million people during the 9-month-long Liberation War of 1971. 1971 সালের 9 মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই 30 লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। A3. Make a list of the patriotic songs that encouraged our people during the Liberation War of Bangladesh. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমাদের জনগণকে উৎসাহিত করেছিল এমন দেশাত্মবোধক গানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। Here is a list of famous patriotic songs that encouraged the people of Bangladesh during the Liberation War of 1971. 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের জনগণকে উৎসাহিত করেছিল এমন কিছু বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানের তালিকা নিচে দেওয়া হল। Songs that inspired the freedom fighters. মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা গানসমূহ। আমার সোনা বাংলা, written by Rabindranath Tagore.
This song later became the national anthem of Bangladesh and deeply inspired the freedom fighters. আমার সোনার বাংলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। মোরা ঘুমের ঘোর এলে মনোবজনম, a deeply emotional song that stirred patriotic feelings among the people. মোরের ঘুমের ঘরে এলে মানব জন্মে, একটি গভীর আবেগঘন গান যা মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। তীর হারা এই দূর সাগর, a song that gave courage and strength to the freedom fighters. তীর হারা এই বাতাসের সাগর, একটি গান যা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল। শোনো EKTI মুজিবরা টেকা, inspired by the powerful speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This song greatly motivated the nation. শুনো একটি মুজিবরের থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভাষণে অনুপ্রাণিত এই গানটি জাতিকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জয় বাংলা বাংলার জয়, one of the most popular and energetic patriotic songs that became a rallying cry during the Liberation War. জয় বাংলা বাংলার জয়, অন্যতম জনপ্রিয় ও উদ্দীপনাময় একটি দেশাত্মবোধক গান, যা মুক্তিযুদ্ধের সময় এক নতুন উদ্দীপনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। মেগো ব্যাবনা কিনো, a touching song about the motherland that moved countless hearts during the war. মাগো ভাবনা কেন, মাতৃভূমিকে নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী গান, যা যুদ্ধের সময় অগণিত হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। EKTI ফুলকে বাঁচাবো বলে, a deeply emotional and beloved song symbolizing the sacrifice made for the country. একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, দেশের জন্য করা আত্মত্যাগের প্রতীক, গভীর আবেগঘন ও সকলের প্রিয় একটি গান। পূর্ব ডাইগ্যান্টে সূর্য উঠেছে, a powerful and uplifting song that filled freedom fighters with hope and determination. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে, একটি শক্তিশালী ও উদ্দীপনামূলক গান, যা মুক্তিযোদ্ধাদের মনে আশা ও সংকল্প জাগিয়ে তুলেছিল। These songs played a vital role in boosting the morale of both the freedom fighters and the common people during the 9-month-long Liberation War of 1971. 1971 সালের 9 মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই গানগুলো মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ উভয়ের মনোবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। B. Listen to the dialogue from a CD or as your teacher reads it out and fill in the gaps. সিডি থেকে সংলাপটি শুনুন অথবা আপনার শিক্ষক যখন পড়ে শোনাবেন তখন শুনুন এবং শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন। Here is the dialogue with the gaps filled in. শূন্যস্থান পূরণ করা কথোপকথনটি নিচে দেওয়া হল। Teacher: Well students, how do we celebrate our national days? আচ্ছা ছাত্রছাত্রীরা, আমরা আমাদের জাতীয় দিবসগুলো কিভাবে পালন করি? Shanta: We go to the Shahid Minar on 21st February. We go to the Jatiya Smriti Shadha at Savar on Victory Day and Independence Day. আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে যাই। আমরা বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাই। Teacher: Great. But do you know the English of Jatiya Smriti Sudha? চমৎকার, কিন্তু তুমি কি জাতীয় স্মৃতিসৌধের ইংরেজিটা জানো? Shanta: Yes, sir, ma'am. It's the National Martyrs Mausoleum. হ্যাঁ, স্যার, ম্যাডাম, এটা হল ন্যাশনাল মার্টার্স মৌসোলিয়াম, জাতীয় শহীদদের সমাধিসৌধ। Teacher: Very good. Have you ever been to our National Martyrs Memorial? খুব ভালো, তুমি কি কখনো আমাদের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে গিয়েছ? Shanta: Oh yes, I went there last year on the Victory Day on 16 December. ও হ্যাঁ, আমি গত বছর 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সেখানে গিয়েছিলাম। Teacher: What did you do there? তুমি সেখানে কি করেছিলে? Shanta: Well, I went there with my parents and my brother. আমি আমার বাবা মা এবং ভাইয়ের সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। Many people were there. সেখানে অনেক লোক ছিল। Everybody went there to pay homage to the Liberation War martyrs. সবাই মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিল। We were in a long queue. আমরা একটি লম্বা লাইনে ছিলাম। We had flowers with us. আমাদের সাথে ফুল ছিল। We placed wreaths of flowers before the mausoleum. আমরা সমাধিসৌধের সামনে ফুলের মালা অর্পণ করেছিলাম। My parents took me to the mass graveyards. আমার বাবা মা আমাকে গণকবরগুলোতে নিয়ে গিয়েছিলেন। They told us about the sacrifice of our people for our independence. তারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের জনগণের আত্মত্যাগের কথা বলেছিলেন। গণকবরগুলো দেখে আমি খুব আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম। I was very moved to see the mass graves. I prayed for the souls of the martyrs. আমি শহীদদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। Teacher: Yes, we should never forget their sacrifices. What else did you see there, Shanta? হ্যাঁ, তাদের আত্মত্যাগ আমাদের কখনো ভোলা উচিত নয়। সেখানে আর কি কি দেখেছিলে, শান্তা?
Shanta, I saw all kinds of people there, old and young, men, women, and children, politicians, workers, teachers, diplomats, and students. All came to pay tribute to honor the freedom fighters. I saw some foreign diplomats. আমি সেখানে সব ধরনের মানুষ দেখেছি, বৃদ্ধ ও যুবক, পুরুষ, মহিলা ও শিশু, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, শিক্ষক, কূটনীতিক এবং ছাত্রছাত্রী। সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানাতে এসেছিলেন। আমি কয়েকজন বিদেশি কূটনীতিককেও দেখেছিলাম। টিচার, রিয়েলি, ওয়ার ইউ এক্সাইটেড? সত্যি? তুমি কি উত্তেজিত ছিলে? শান্তা, ও, ইয়েস। I shook hands with them and gave them some flowers. Oh, হ্যাঁ। আমি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম এবং কিছু ফুল দিয়েছিলাম। Teacher, you must have felt very proud. We all should love and respect them. They are our source of inspirations. তোমার নিশ্চয়ই খুব গর্ব হয়েছিল। আমাদের সকলেরই তাদের ভালোবাসা ও সম্মান করা উচিত। তারাই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। See, read the words in column A. They are used in the text above. Match them with their meanings in the column B. ক স্তম্ভের শব্দগুলো পড়ুন। এগুলো উপরের পাঠ্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। খ স্তম্ভে থাকা শব্দগুলোর সাথে সেগুলোর অর্থ মিলিয়ে দিন। শান্তা, ও, ইয়েস। I shook hands with them and gave them some flowers. ও, হ্যাঁ। আমি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম এবং কিছু ফুল দিয়েছিলাম। Teacher, you must have felt very proud. We all should love and respect them. They are our source of inspirations. তোমার নিশ্চয়ই খুব গর্ব হয়েছিল। আমাদের সকলেরই তাদের ভালোবাসা ও সম্মান করা উচিত। তারাই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। See, read the words in column A. They are used in the text above. Match them with their meanings in the column B. ক স্তম্ভের শব্দগুলো পড়ুন। এগুলো উপরের পাঠ্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। খ স্তম্ভে থাকা শব্দগুলোর সাথে সেগুলোর অর্থ মিলিয়ে দিন। Here is the matching of column A words with their meanings in column B. এখানে ক স্তম্ভের শব্দগুলোর সাথে খ স্তম্ভে থাকা তাদের অর্থের মিল দেখানো হল। কলাম এ, কলাম বি। সেলিব্রেট উদযাপন, অবজার্ভ পর্যবেক্ষণ করা, রিথ পুষ্পস্তবক, গার্ল্যান্ড মালা, গ্রেভইয়ার্ড কবরস্থান, সেমেট্রি কবরস্থান, ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা, ফ্রিডম স্বাধীনতা, মার্টার শহীদ, আ পারসন হু ডাইড ফর আ রিলিজিয়াস অর পলিটিক্যাল বিলিফ অর কজ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। স্যাক্রিফাইস ত্যাগ, টু গিভ আপ ত্যাগ করা, ইন্সপিরেশন অনুপ্রেরণা, এনকারেজমেন্ট উৎসাহ, ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন অফ ইচ ম্যাচ প্রতিটি মিলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সেলিব্রেট উদযাপন করা, অবজার্ভ পালন করা, টু মার্ক অর অবজার্ভ আ স্পেশাল ডে অর অকেশন উইথ জয় অ্যান্ড ফেস্টিভিটিস আনন্দ ও উৎসবের সাথে কোনো বিশেষ দিন বা উপলক্ষ চিহ্নিত করা বা পালন করা। রিথ পুষ্পস্তবক, গার্ল্যান্ড মালা, a circular arrangement of flowers or leaves used as a decoration or placed as a mark of respect. ফুল বা পাতার একটি বৃত্তাকার সজ্জা যা সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় বা শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে রাখা হয়। গ্রেভইয়ার্ড কবরস্থান, সেমেট্রি সমাধিক্ষেত্র, a place where dead people are buried. এমন একটি স্থান যেখানে মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হয়। ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা, ফ্রিডম মুক্তি, the state of being free from outside control or domination. বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকার অবস্থা। মার্টার শহীদ, আ পারসন হু ডাইড ফর আ রিলিজিয়াস অর পলিটিক্যাল বিলিফ অর কজ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা কারণের জন্য মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। সামওয়ান হু স্যাক্রিফাইসেস দেয়ার লাইফ ফর আ গ্রেটার কজ যিনি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। স্যাক্রিফাইস ত্যাগ, টু গিভ আপ ত্যাগ করা, টু গিভ আপ সামথিং ভ্যালুয়েবল ফর দ্য সেক অফ আদার্স অর আ নোবেল কজ অন্যের জন্য বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মূল্যবান কিছু ত্যাগ করা। ইন্সপিরেশন অনুপ্রেরণা, এনকারেজমেন্ট উৎসাহ, সামথিং দ্যাট মোটিভেটস অর এনকারেজেস পিপল টু ডু গ্রেট থিংস এমন কিছু যা মানুষকে মহৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করে। ডি ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স অ্যান্ড টেক অ্যান ইন্টারভিউ অফ ইয়োর পার্টনার। ইউজ দিস কিউজ জোড়ায় জোড়ায় কাজ করুন এবং আপনার সঙ্গীর সাক্ষাৎকার নিন। এই সংকেতগুলো ব্যবহার করুন। Here is a sample interview dialogue between two students. এখানে দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি নমুনা সাক্ষাৎকারের কথোপকথন দেওয়া হল। স্টুডেন্ট এ, ইন্টারভিউয়ার, এবং স্টুডেন্ট বি, ইন্টারভিউই। শিক্ষার্থী ক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী, ও শিক্ষার্থী খ, সাক্ষাৎকারদাতা। এ, ডু ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স অফ আ গ্রেট ডে? আপনার কি কোনো বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতা আছে? বি, ইয়েস, আই ডু। I have a very memorable and special experience of Victory Day, celebrated on 16th December last year. হ্যাঁ, আছে।
গত বছর 16ই ডিসেম্বর পালিত বিজয় দিবসের একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ও বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। এ. What was it for? এটি কিসের জন্য ছিল? বি. It was for celebrating our victory day. The day Bangladesh achieved independence from Pakistani rule in 1971. It was a day to honor and remember the brave martyrs of our liberation war. এটি ছিল আমাদের বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য, যেদিন 1971 সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের সম্মান ও স্মরণ করার একটি দিন। এ. Where did you go? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? বি. I went to the National Martyrs Memorial at Savar with my family. It was a truly magnificent and emotional place to visit on such a historic day. আমি আমার পরিবারের সাথে সাভারের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলাম। এমন একটি ঐতিহাসিক দিনে জায়গাটি পরিদর্শনের জন্য সত্যিই চমৎকার এবং আবেগঘন ছিল। এ. Who accompanied you? আপনার সাথে কারা ছিলেন? বি. My parents and my younger sister accompanied me. My father was very excited because it was our first family visit to the National Martyrs Memorial together. আমার সাথে আমার বাবা মা এবং আমার ছোট বোন ছিলেন। আমার বাবা খুব উত্তেজিত ছিলেন কারণ জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে এটাই ছিল আমাদের পরিবারের একসাথে প্রথম ভ্রমণ। এ. What did you do there? আপনি কি করেছিলেন? বি. We stood in a long queue and placed wreaths of flowers before the mausoleum to pay homage to the martyrs. We also visited the mass graveyards nearby. I recited a patriotic poem there. We took photographs and spent the whole morning at the memorial. আমরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমাধিসৌধের সামনে ফুলের মালা অর্পণ করেছিলাম। আমরা কাছের গণকবরগুলোও পরিদর্শন করেছিলাম। আমি সেখানে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম। আমরা ছবি তুলেছিলাম এবং পুরো সকালটা স্মৃতিসৌধে কাটিয়েছিলাম। এ. Why was it great or special to you? কেন এটি আপনার কাছে অসাধারণ, বিশেষ ছিল? বি. It was truly special to me because I felt a deep sense of pride and gratitude for the brave people who sacrificed their lives for our country. Standing before the National Martyrs Memorial made me realize how precious our independence is. I felt very emotional and inspired. I promised myself that I would always love and serve my country with all my heart. এটি আমার কাছে সত্যিই বিশেষ ছিল, কারণ যারা আমাদের দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সাহসী মানুষদের জন্য আমি গভীর গর্ব ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছি। জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে আমি উপলব্ধি করেছি আমাদের স্বাধীনতা কতটা মূল্যবান। আমি খুব আবেগপ্রাপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমি নিজেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি সর্বদা আমার দেশকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসব এবং তার সেবা করব। এ. Thank you so much for sharing your wonderful experience with me. আপনার চমৎকার অভিজ্ঞতাটি আমার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বি. Thank you for asking. It was my pleasure. জিজ্ঞাসা করার জন্য ধন্যবাদ। এটা আমার জন্য আনন্দের ছিল। E. Use the cues in section D and write a small paragraph on how your partner celebrated a national day. ডি বিভাগে দেওয়া সূত্রগুলো ব্যবহার করে আপনার সঙ্গী কিভাবে একটি জাতীয় দিবস উদযাপন করেছেন, সেই বিষয়ে একটি ছোট অনুচ্ছেদ লিখুন। Here is a sample paragraph based on the interview cues in section D. ডি বিভাগে থাকা সাক্ষাৎকারের ইঙ্গিতগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি নমুনা অনুচ্ছেদ নিচে দেওয়া হল। My partner's experience of a great national day একটি দুর্দান্ত জাতীয় দিবসে আমার সঙ্গীর অভিজ্ঞতা। My partner, Rafi, has a wonderful and memorable experience of celebrating Victory Day on 16th December last year. আমার সঙ্গী রফির গত বছর 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপনের এক চমৎকার ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে। He went to the National Martyrs Memorial at Savar to honor the brave martyrs of the Liberation War of 1971. 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে সাভারের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে গিয়েছিল। His parents and younger sister accompanied him on this special occasion. এই বিশেষ দিনে তার বাবা মা ও ছোট বোন তার সঙ্গে ছিল। When they arrived at the memorial, they stood in a long queue along with thousands of other visitors who had come from all walks of life. স্মৃতিসৌধে পৌঁছে তারা সর্বস্তরের হাজার হাজার দর্শনার্থীর সঙ্গে এক দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়েছিল। They placed wreaths of flowers before the mausoleum to pay homage to the martyrs who sacrificed their lives for the independence of Bangladesh. বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তারা সমাধিসৌধের সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। Rafi also visited the mass graveyards nearby with his parents,
who told him about the great sacrifices made by the freedom fighters during the 9-month-long liberation war. রফি তার বাবা মায়ের সঙ্গে কাছের গণকবরগুলোও পরিদর্শন করে, যেখানে তারা তাকে 9 মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগের কথা বলেন। He recited a patriotic poem and sang patriotic songs with other visitors. সে অন্যান্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করে এবং দেশাত্মবোধক গান গায়। He also saw foreign diplomats and dignitaries who had come to pay their respects to the martyrs. সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা বিদেশি কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও দেখেছিল। This day was extremely special and meaningful to Rafi because it made him realize how precious the independence of Bangladesh is. এই দিনটি রফির কাছে অত্যন্ত বিশেষ ও অর্থবহ ছিল, কারণ এটি তাকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কতটা মূল্যবান। Standing before the National Martyrs Memorial filled his heart with deep pride, gratitude and patriotic feelings. জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে তার হৃদয়ে গভীর গর্ব, কৃতজ্ঞতা ও দেশপ্রেমে ভরে উঠল। He felt greatly inspired by the courage and sacrifice of the martyrs and promised himself that he would always love and serve his beloved country, Bangladesh, with complete dedication and devotion. শহীদদের সাহস ও আত্মত্যাগে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি সর্বদা পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে তার প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে ভালোবাসবেন এবং তার সেবা করবেন। If write your own experience about the day. Mention what day you celebrated, what exactly you, your teachers, and your friends did, and what your feelings were on that day. দিনটি সম্পর্কে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা লেখো। উল্লেখ করো তোমরা কোন দিনটি উদযাপন করেছিলে, তুমি, তোমার শিক্ষক ও বন্ধুরা ঠিক কি করেছিলে, এবং সেদিন তোমার অনুভূতি কেমন ছিল। Here is a sample paragraph about a personal experience of celebrating a national day. জাতীয় দিবস উদযাপনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি নমুনা অনুচ্ছেদ নিচে দেওয়া হল। My experience of celebrating Victory Day বিজয় দিবস উদযাপনের আমার অভিজ্ঞতা। One of the most memorable and emotional days of my life was when I celebrated Victory Day on 16th December last year. আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ও আবেগঘন দিন ছিল গত বছর 16ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস। It was a truly special and unforgettable experience that filled my heart with immense pride and patriotic feelings. এটি ছিল এক সত্যিই বিশেষ ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যা আমার হৃদয়কে অপরিসীম গর্ব ও দেশপ্রেমে ভরিয়ে দিয়েছিল। That morning, I woke up very early and got ready with great excitement. সেদিন সকালে আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তৈরি হলাম। I wore a white dress with red and green accessories to match the colors of our national flag. আমাদের জাতীয় পতাকার রঙের সাথে মিলিয়ে আমি লাল ও সবুজ অলংকার সহ একটি সাদা পোশাক পরলাম। My school organized a special program to celebrate the day with great enthusiasm and joy. আমার স্কুল অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সাথে দিনটি উদযাপন করার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। I went to school with my friends Sadia and Karim. আমি আমার বন্ধু সাদিয়া ও করিমের সাথে স্কুলে গেলাম। Our teachers had decorated the entire school with colorful flags, banners and flowers. আমাদের শিক্ষকরা রঙিন পতাকা, ব্যানার এবং ফুল দিয়ে পুরো স্কুলটি সাজিয়েছিলেন। The school compound looked truly beautiful and festive. স্কুল প্রাঙ্গণটি সত্যিই সুন্দর ও উৎসবমুখর লাগছিল। Our head teacher began the program with the 31st gun salute and the hoisting of the national flag. আমাদের প্রধান শিক্ষক 31 তোপধ্বনি ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। We all stood in attention and sang our national anthem together with great pride and emotion. আমরা সবাই স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে পরম গর্ব ও আবেগের সাথে একসঙ্গে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইলাম। Then our teachers gave inspiring speeches about the significance of Victory Day and the enormous sacrifices made by our brave freedom fighters during the Liberation War of 1971. এরপর আমাদের শিক্ষকেরা বিজয় দিবসের তাৎপর্য এবং 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দেন। Our Bengali teacher recited a beautiful patriotic poem that moved everyone deeply. আমাদের বাংলা শিক্ষক একটি সুন্দর দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করেন যা সবাইকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। Some of my friends performed patriotic songs and dances on the stage. আমার কয়েকজন বন্ধু মঞ্চে দেশাত্মবোধক গান ও নাচ পরিবেশন করে। I also participated in a recitation competition and recited a poem about our beloved motherland Bangladesh. আমিও একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করি।
I was very nervous but my teachers and friends encouraged me greatly. আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার শিক্ষক ও বন্ধুরা আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেন। In the afternoon, I went to the National Martyrs Memorial at Savar with my parents and younger brother. বিকেলে আমি আমার বাবা মা ও ছোট ভাইয়ের সাথে সাভারের জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলাম। Thousands of people had gathered there from all walks of life to pay their respects to the martyrs. সেখানে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয়েছিলেন। We stood in a long queue and placed wreaths of flowers before the mausoleum with great reverence and emotion. আমরা দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে পরম শ্রদ্ধা ও আবেগের সাথে সমাধিসৌধের সামনে ফুলের মালা অর্পণ করলাম। My father told me about the horrific stories of the Liberation War and the immense courage shown by our freedom fighters. বাবা আমাকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনী এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দেখানো অসীম সাহসিকতার কথা শোনালেন। I visited the mass graveyards and felt deeply saddened and moved seeing the graves of those brave souls who gave their lives for our independence. আমি গণকবরগুলো পরিদর্শন করলাম এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সেই সব বীরদের কবর দেখে গভীরভাবে ব্যথিত ও আবেগাপ্লুত হলাম। In the evening, we watched a special program on television about the Liberation War. সন্ধ্যায় আমরা টেলিভিশনে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখলাম। I saw old photographs and videos of the war that made me realize how terrible and painful those 9 months must have been for our people. আমি যুদ্ধের পুরনো ছবি ও ভিডিও দেখে উপলব্ধি করলাম, আমাদের জনগণের জন্য ওই 9 মাস কতটা ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল। That day was truly great and special to me for many reasons. সেই দিনটি আমার কাছে নানা কারণে সত্যিই অসাধারণ ও বিশেষ ছিল। I felt an overwhelming sense of pride, gratitude and responsibility towards my country. দেশের প্রতি আমি এক গভীর গর্ব, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ অনুভব করেছিলাম। I realized how precious our independence is and how much blood and sacrifice it cost our brave martyrs. আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমাদের স্বাধীনতা কত মূল্যবান এবং এর জন্য আমাদের বীর শহীদদের কত রক্ত ও আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। Standing before the National Martyrs Memorial, I promised myself that I would always love, respect and serve my beloved country Bangladesh with complete sincerity and dedication. জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি আমার প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে সর্বদা পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ভালোবাসব, সম্মান করব এবং তার সেবা করে যাব। The courage and sacrifice of our freedom fighters will always remain a great source of inspiration for me throughout my entire life. আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও আত্মত্যাগ আমার সারা জীবনের জন্য অনুপ্রেরণার এক মহান উৎস হয়ে থাকবে। You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।